رکے پروگرام کا سٹارٹ ہو گیا ہے. سب سے پہلے ناظرین آپ کو خوشامدید کہوں گی اور وارننگ ہٹس جان لیتے ہیں. وارننگ ہٹس ہیں آج کی. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے نقش قدم پر. ریلوے کی تباہی میں ڈکٹیٹر کا کردار. شیخ رشید کی تازہ سیلفی. سوشل میڈیا نے مودی کو ماموں بنا دیا. کیا قندیل بلوچ واقعی بلوچ؟ انگریزی پر فرانسیسی حملہ. پی ایچ ڈی کے چربا مقالے. پہلے ٹاپ پھر فلاپ. ایک اور اعزاز پاکستان کے نام. ناظرین یہ سرپرائز رہے گا ہماری طرف سے کہ کیا اعزاز ہے اور پاکستان نے کہاں پر یہ اعزاز اپنے نام کیا ہے، یہ ہم آپ کو پروگرام کے دوران بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے گفتگو کا آغاز ہم جہاں سے کریں گے وہ ہے پیپلز پارٹی کا دائر کیا گیا ریفرنس. اب پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی کے نقش قدم پر چل پڑی ہے. رؤف صاحب میرے ساتھ ہیں اور گل نوخیز اختر صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. ان دونوں کو خوش آمدید کہوں گی. اور کیا خیال ہے آپ کا، پیپلز پارٹی کا یہ جو نیا ریفرنس ہے یہ کس طرف لے جائے گا ہمیں؟ ہاں 2-3 دن پہلے یہ کار خیر پی ٹی آئی نے کیا تھا اور اب ماشاءاللہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس راہ پہ چل پڑی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے صرف میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس کیا تھا اور پیپلز پارٹی والے جو ہے انہوں نے پورے خاندان کے خلاف، یعنی نواز شریف صاحب کے خلاف، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز. یہ گاؤں میں ہوتا ہے نا رؤف صاحب، کسی ایک کے خلاف ہو نا جب کوئی پرچہ کروانا ہو مخالفین کو تو پھر پورے خاندان کے نام ایف آئی آر میں لکھوا دیے جاتے ہیں. اے وی سی ماما وی سی چاچا وہ جی پھپھو رہی ہے سعودی عرب رہی وہ بھی سی شامل، سب کے نام شامل. میرا خیال ہے ان کے لیے شاید مثال طاہر القادری صاحب بنے. آپ کو معلوم ہے نا وہ جو 17 جون 2014 والا واقعہ ہے منہاج القرآن والا، تو اس میں انہوں نے سبھی کے نام دے دیے، یہاں تک کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب جو تو وہ بیرون ملک تھے، وہ ایکو کی کانفرنس میں شرکت کے لیے سینٹرل ایشیا میں تھے، ان کا نام بھی دے دیا ایف آئی آر میں. اچھا رؤف صاحب، یہ جو اب تازہ ریفرنس آیا ہے پیپلز پارٹی کا، یہ اس لیے بھی ہے تاکہ پیپلز پارٹی نے وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنی تھی تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ ہم بھی ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار. میرا خیال ہے گل نوخیز اختر صاحب کہ یہ فیس سیونگ کی ایک کوشش بھی ہے، کیونکہ پاناما لیکس پہ انہوں نے اتنی گرد اڑائی اور اسے اتنا بڑا مسئلہ بنایا، لیکن رفتہ رفتہ وہ ایشو تو ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے نا. پھر انہوں نے کہا کہ عید کے بعد مظاہرے کریں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، نئے دھرنے دیں گے، جاتی عمرہ کا گھیراؤ کریں گے، اور عوام کا موڈ دیکھا ہے اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے. اس موسم کے معاملات بھی اس میں رکاوٹ بڑھ رہے ہیں، تو آپ فیس سیونگ تو کرنی ہے نا جی. پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے نقش قدم پر چل کے وہ بھی پہنچ گیا ماشاءاللہ الیکشن کمیشن میں. انہوں نے 72 صفحے کا دائر کیا تھا، انہوں نے 74 صفحے کا کیا ہے. انہوں نے تھوڑا سا 2 صفحے بڑھائے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ صفحے ایسے بڑھائے ہیں وہ امتحانوں میں نہیں، ہم وہ شیٹیں مطلب اسی پیپر دے رہے ہوں سی تو درمیان میں پتا چلتا تھا یہ ایک لڑکے نے شیٹ بھی مانگ لیا 10 منٹ بعد، تو دل حلق میں آ جاتا تھا کچھ کرنا کہ یار اتنی جلدی اس نے پیپر حل کر لیا. تو 2 شیٹیں انہوں نے سمجھے ایکسٹرا لگا دی. دفتر صاحب 74 کیا یہ چاہتے تو 740 صفحات بھی بنا سکتے تھے، اس لیے کہ جو چاہے اس میں ڈال دیں. یہ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا نا. ہمارے دوست ہیں منیر احمد خان صاحب پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، پھر کاف لیگ میں، پھر منظور بھٹو کے ساتھ. تو میاں نواز شریف صاحب کے پچھلے دور میں، وہ 97 والے دور میں، انہوں نے بھی ایک ریفرنس دائر کر دیا. اب جب اس کا جائزہ لیا نیب نے تو معلوم ہوا کہ سوائے اخباری کٹنگز کے، بیانات کے، اس کا بیان اور اس میں نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی شواہد ہے. اس میں سنا تھا اس میں اخباری کٹنگ جو تھی اس میں روزنامہ دھماکہ، روزنامہ کالی کھانسی، اس ٹائپ کے اخباروں کی بھی کٹنگ شامل تھی. اور آپ کو یاد ہے نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں جوڈیشل کمیشن، جب وہ دھانسلی والا جوڈیشل کمیشن قائم ہوا تو فرمایا کہ جی ہمارے تو کمرے بھرے ہوئے ہیں ثبوتوں سے اور ہم ٹرک میں ڈال کے وہ ثبوت لے کے جائیں گے. اور جب وہاں پہ گئے تو معلوم ہوا وہ سب ردی کے ٹکڑے ثابت ہوئے، کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی. یہاں تک کہ حفیظ پیرزادہ صاحب جو مرحوم اللہ علیہ کی رحمت کرے، کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا، بہت بڑے وکیل تھے، بڑے مہنگے وکیل تھے، اور 73 کے آئین کے آخر میں ان کا شمار بھی ہوتا تھا، بھٹو صاحب کے وزیر قانون ہوتے تھے. انہیں وکیل کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ جو آپ کے الزامات ہیں اس کا کوئی ثبوت، کوئی شواہد. انہوں نے کہا جی ثبوت تو ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر میں وہاں جا کے کیا کروں. دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جہانگیر ترین یہ کہتے سنیں گے کہ جی دیکھیں ہمارا کام تو الزامات لگانا تھا، اب ثبوت ڈھونڈنا اور تحقیقات کرنا یہ تو جوڈیشل کمیشن کا کام ہے.
تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جو الزام لگاتا ہے نا جی برڈن آف پروف بھی اسی پہ ہوتا ہے. لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے MNA ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں ان کے کیا ویوز ہیں اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے دائر کردہ ریفرنس کے حوالے سے. السلام علیکم طلال چودھری صاحب, آپ کو خوش آمدید کہوں گی. وعلیکم السلام جی. صاحب میں رؤف طاہر ہوں جی. پہلے PTI نے ریفرنس دائر کیا تھا میاں صاحب کے خلاف, اور اب پیپلز پارٹی جو ہے اس نے 4-5 ریفرنس دائر کر دیے ہیں پوری فیملی کے جو MNAs ہیں اور سینیٹر ان کے خلاف. تو بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن نے اگر ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کو فورم مان کر پرائم منسٹر کے خلاف جو شکایات انہیں لگتی ہیں یا جو ان کے الزامات ہیں جس میں ایسٹ کی غلط ڈکلیریشن کے حوالے سے, اسی طرح باقی جو معاملات پہ وہ انہوں نے جو ریفرنس فائل کیے ہیں, وہ ان اب ریفرنسوں کو اس کا قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور ادھر کھڑے رہیں گے, اور اس کا فیصلہ جو کمیشن کا آئے گا, جو تمام لوگ اس کو مانیں گے کہ نون لیگ ان ریفرنس کو ہم تو ویلکم کرتے ہیں, اور ہم ان ریفرنسوں کو اپنی قانونی اور آئینی جنگ ہم نے پہلے بھی لڑی ہے, اب بھی لڑیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ریفرنس ہیں یہ ثابت کریں گے کہ یہ الزامات جو ہیں, اور پچھلے 3 مہینے سے یہ جو ایک میڈیا ٹرائل پریس کانفرنسوں سے, تقریروں سے اور جگہ جگہ جو اپوزیشن کرتی پھر رہی ہے, وہ انہوں نے غلط کیا ہے, ان کے الزامات جھوٹے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی انہی ریفرنسوں میں اسی کمیشن کے سامنے یہ ثابت کریں گے. سر یہ فرمائیے گا, یہ پیپلز پارٹی کی کوئی فیس سیونگ کی کوشش ہے؟ دیکھیے, جو ریفرنس انہوں نے فائل کیا ہے وہ آپ کی بات اس سے کچھ سچ لگتی ہے مجھے, کیونکہ ریفرنس کے فائل کرنے کا جو طریقہ ہے, اور ایک ہی ریفرنس پہ 5 لوگوں کے خلاف ریفرنس, اور اس میں ان چیزوں کو بھی شامل کیا گیا جن پہ آلریڈی ڈیسیژن آ چکے ہیں, جن پہ آلریڈی کورٹس نے بھی اور کمیشن نے بھی, الیکشن کمیشن نے بھی ڈیسیژن دیے ہیں. تو اس پہ تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے خانہ پوری کی ہے, اور ان کے پاس کوئی نیا ثبوت, کوئی نیا الزام, کوئی نئی بات نہیں تھی. صرف انہوں نے خانہ پوری کرنے کے لیے ایک چند اخباری جو تراشے ہیں پرانے اور اس طرح کی باقی چیزیں لگا کر انہوں نے یہ ریفرنس فائل کیا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے, اگر وہ ایک ادارے کے پاس گئے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ اس کا جو ڈیسیژن آئے گا یہ اس کو بھی اسی خوش دلی سے قبول کریں گے جیسے نعرے لگاتے ہوئے یہ ریفرنس فائل کرنے گئے. تو PTI کا ریفرنس جو ہے جی وہ اس سے کتنا مختلف ہے؟ دیکھیے, PTI جو ہے وہ لوگ اگر ان کے پاس ثبوت ہوتے تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. پرائم منسٹر کے ہر سال گوشوارے جمع ہوتے ہیں, ہر سال ایسا ڈکلیریشن کی اسٹیٹمنٹ ان کی جو دی جاتی ہے, اور اگر اس میں 1 روپے کا بھی کہیں فرق ہو تو بہت سارے ممبر قومی اسمبلی اور ممبر صوبائی اسمبلی, ممبر سینٹ جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, اور وہ ڈسکوالیفائی الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے کئی ڈیسیژنز آئے ہیں جس سے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. اگر پرائم منسٹر کا ایسا کچھ معاملہ ہوتا تو یہ آج سے بہت دیر پہلے یہ تمام چیزیں کورٹس میں ضرور پیش کرتے. کاغذات کو چیلنج انہوں نے پہلے بھی کیا تھا, بعد میں بھی ان کی طرف سے کوئی کرتا, لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. یہ ایک کیونکہ انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کر لی ہے, ایک انہوں نے ماحول بنا لیا تھا, ایک لوگوں کو یہ دکھایا تھا کہ شاید ان کے پاس کیا کوئی ایسی چیز ہاتھ میں آ گئی ہے کہ جو اتنا بڑا ثبوت ہے کہ اب اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اب یہ صرف اپنے سر سے الزام اتار کر, آپ دیکھ لیجئے گا جس دن اس کورٹ کا یا یہ کمیشن کا ڈیسیژن آئے گا, یہ پھر اسی کمیشن کو گالی دیں گے اور اپنا سر سے یہ بوجھ اتار کے اس کمیشن کے ساتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ان کے ریفرنس میں جو میری معلومات ہے کوئی جان نہیں ہے. شکریہ طلال چودھری صاحب, بہت شکریہ. اچھا, گل نخیز اختر آپ کو یاد ہے کہ بینظیر صاحبہ کا جب پہلا دور تھا تو انہوں نے اتفاق کے اسٹیل مل جو تھی میاں صاحب کی فیملی کی, اور اتفاق بڑے میاں صاحب کے بھائیوں کی, اس میں بجلی کے میٹر چیک کرنے کی کوشش کی کہ یہ میٹر سلو چل رہے ہیں اور اس میں بے ایمانی ہو رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب میٹر چیک کیے گئے تو معلوم ہوا وہ تو معمول سے زیادہ تیز. میں الزام ان کو دیتا تھا
قصور اپنا نکل آیا. پھر آپ دیکھیں کہ محترمہ کے دوسرے دور میں یعنی میاں صاحب کے نواسی کے سوا پورے خاندان کے خلاف مقدمات. پھر مشرف صاحب نے مقدمات قائم کیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب مساق جمہوریت تیار ہو رہا تھا تو محترمہ نے میاں صاحب سے خواہش کا اظہار کیا کہ جی کیوں نہ اس میں یہ شک ڈال دی جائے کہ اس کی روح سے وہ سابقہ مقدمات جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے. تو میاں صاحب نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم کو یہ بتا رہے کہ مساق جمہوریت جو ہے وہ ہمارے مقدمات کے خاتمے کے لیے ہے. انہوں نے کہا ہم یہ نہیں مانیں گے. چنانچہ اس میں ریکنسلیشن اینڈ ٹروتھ کمیشن کی شک ڈالی گئی. ٹھیک ہے. پھر یہ وعدہ کیا گیا کہ ایک جاندار احتساب کمیشن بنایا جائے گا. اور پھر آپ کو معلوم ہے جب بین آرو ہو رہا تھا تو محترمہ نے ایسے میاں صاحب کو اپیل کرنے کے لیے کہا, بیان دیا انہوں نے کہ جی اس میں نواز شریف صاحب تو نہیں ہے نارو میں, لیکن ان کے خلاف مقدمات کا بھی میں درخواست کرتی ہوں کہ ختم کیے جائیں. تو میاں صاحب نے پوری شدت سے یہ بات کہی کہ بی بی آپ ہمارے مقدمات کی فکر نہ کریں, ہم انشاءاللہ اپنے مقدمات خود لڑیں گے اور اس میں سرخرو ہوں گے. یہ جو آپ نے جی پرانے دور کا ذکر چھیڑ دیا نا, پرانے دور کی اگر بات آ گئی ہے تو ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, میرے خیال میں اس سے اور چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی کہ ریلوے کی تباہی کے ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں. ریلوے ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ بینیفیشل ہو سکتا ہے, پروفیٹیبل ہو سکتا تھا, لیکن ہمیشہ ہی وہ خسارے کا شکار کیوں رہا. اب آ کے خواجہ سعد افریدی کی وجہ سے ریلوے کا ادارہ کچھ اسٹیبل ہوا ہے. لیکن یہ بتائیے, آپ نے اچھا ذکر چھیڑ دیا, آپ نے زیادہ اچھا ذکر چھیڑ دیا رؤوف صاحب. یہ جو رائل پام کلب والا معاملہ آیا سامنے اور اس پہ وضاحت دینی پڑی ریلوے کو بھی کہ یہ کیا معاملہ تھا اور کیسے. یہ 2000 میں میرا خیال شروع ہوا جب ایک حکومت. دیکھیں گلنو خیز اختر صاحب, دیکھ رہا ہوں یہ ہمارے ڈکٹیٹر جو تھے نا 1999 میں جب انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا 12 اکتوبر کو, اس کے بعد پھر انہیں لیجیٹمیسی چاہیے تھی نا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو انہوں نے وہ 7 نکاتی پروگرام دیا تھا اس میں احتساب اور کرپشن کا خاتمہ بھی تھا. اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ احتساب کو انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, اور کرپشن جتنی اس کے دور میں ہوئی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم سے ریلوے کی بات کرتے ہیں, ابھی سعد یہ جو بات کر رہی تھی, یعنی ان کے ایک منسٹر تھے ریلوے کے جنرل اشرف قاضی صاحب, ماشاءاللہ انہوں نے جی انجن خریدے چائنا سے, اور ایسے انجن خریدے کہ جن کا سائز اتنا بڑا تھا کہ ریلوے کو اپنے پلیٹ فارم توڑنا پڑے. اور کارگزاری یہ تھی گلنو خیز اختر صاحب کے 1.5-2 سال کے بعد وہ سارے کے سارے انجن جو تھے وہ ناکارہ ہو کر ریلوے کے قبرستان میں پہنچ گئے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ریلوے کے قبرستان میں یا انجنوں کے قبرستان؟ ریلوے کے انجنوں کے قبرستان. اور ایک انجن کی تو میں نے وہاں قبر بھی دیکھی تھی, اوپر لکھا ہوا ہے 500 واٹ. اللہ اس کے بعد انہوں نے بزنس ٹرین کا ایک سودا ہوا, اس میں بھی ایک پولیٹیکل ڈیل تھی اور ایک کرپٹ ڈیل تھی جس میں سارے کا سارا فائدہ ان لوگوں کو تھا کہ جنہیں بزنس ٹرین دی جا رہی تھی, اور سارے کا سارا خسارہ پاکستان ریلوے کے حصے میں تھا. خواجہ صاحب نے وہ مقدمہ لڑا, نیب میں لڑا, سپریم کورٹ میں لڑا, اور بزنس ٹرین جو تھی وہ واپس لے لی. ٹھیک ہے جی. اور وہ جتنے پیسے دیتی تھی وہ کمپنی, پرائیویٹ کمپنی جتنے پیسے دیتی تھی, اب وہ بزنس ٹرین جو ہے وہ اس سے کوئی 3 گنا زیادہ آمدنی دے رہی ہے جی. اب یہ رائل پام کا معاملہ آپ دیکھ لیں, یہ ڈکٹیٹر کی ایک اور عنایت تھی پاکستان ریلوے پہ. طے یہ پایا جی کہ 103 ایکڑ زمین جو ہے یہ 33 سال کے لیز پہ دی جائے گی. یہ ریلوے کا پولو گراؤنڈ تھا. ٹھیک ہے. ٹینڈر میں یہ بات لکھی گئی, اور کیونکہ اپنوں کو نوازنا تھا تو جب معاہدہ سائن کیا گیا تو اس میں 140 ایکڑ زمین جو تھی وہ 49 سال کے لیے اس کا معاہدہ کر دیا گیا, اور اس کے لیے 33 بنگلے, افسروں کے بنگلے جو تھے ریلوے افسروں کے, اور 108 کوارٹر جو تھے نچلے سٹاف کے وہ ڈیمالش کیے گئے, اور وہاں پہ پھر یہ سارے کا سارا کام نہ ہوا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 ارب اور تقریباً 16 کروڑ روپے جو ہے اس کا یہ داد ہندہ ہے. یہ اس خلاف صاحب میرا ایک سوال ہے, یہ جو ریلوے کی تباہی کا سفر ہے, یہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے علامہ صاحب, کیا نام ہے ان کا, شیخ رشید صاحب, یہ جن دنوں وہ تھے ریلوے میں, وہاں کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دیے انہوں نے. یہ بربادی کا سفر تو وہاں سے شروع ہوا نا. تباہی کا سفر تو بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا, لیکن جو 23 سال ہوا نا وہ ہوا مشرف صاحب کے دور میں, جس طرح ابھی میں نے آپ کو مثالیں دی ہے.
जनरल अशरफ काजी साहब के दौर में। और दिलचस्प बात पता क्या है, गुल नवाज अख्तर साहब यानी सिद्दीकुल फारूक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मसले पे, ये जो इंजनों में कमीशन खाया गया करोड़ों डॉलर का, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, उसके बाद बेचारे गायब हो गए। तो मालूम हुआ कि एबटाबाद के जंगल में इस हालत में पाए गए कि जिन्होंने वहां उन्हें छोड़ा ले जाके मारपीट करके, जिसम पे सिर्फ बनियान रह गई थी और अंडरवियर रह गया था। 12 अक्टूबर के फौरन बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और डंप कर दिया गया। उनकी बेगम साहबा, हमारी भाभी साहबा जो बेचारे, उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया, आखिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और वहाँ गुल नवाज से पता है दिलचस्प जवाब क्या था? सरकार का जवाब ये आया कि हाँ जी हमने इस बंदे को पकड़ा तो था और फिर भूल गए कि इस बंदे को कहीं डाल दिया। वो इस तरह के रखते वो बादशाह था ना जी, उसने कैदी, उसने एक पता चला जी जेल में कैदी काफी है, उसने सबको हुक्म दिया कि सबको छोड़ दो, कोई बात नहीं। वो खुशी का मौका है, बेटा पैदा हुआ था। एक कैदी के बारे में पता चला ये बहुत बूढ़ा है, उसने पूछा कब से ये कैद है, तो कैदी ने बताया जिले इलाही मैं तकरीबन 40 साल से, जब आपके वालिद साहब की हुकूमत होती थी उस दौर से मैं कैद हूँ। कहने लगे नहीं ये अब्बा जी की निशानी है, वापस पा दे। अब्बा जी की निशानी है। तो ये वो जो है ना निशानियां ऐसी जो होती है ना, वो आप कह रहे हैं ना वो डाल के जेल में भूल गए। ये ऐसा तो होता है, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। आपको याद होगा अयूब खान के दौर में जब लाहौर में तलबा जूस निकालते थे, पुलिस ट्रकों में डालती थी, वो दूर कहीं ले जाके ना काले पानी की सजा दे। सब कॉलर है हमारे साथ, आइए कॉल ले लेते हैं। पहले जानते हैं कि ये क्या पूछना चाहते हैं हमसे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी मेरा नाम राशिद है, मैं आफताबाद से बात कर रहा हूँ। और आपने अभी रेलवे के बारे में बताया था। जी बिल्कुल। मैंने रेलवे का कई बार सफर किया है, वो पहले के साथ बहुत बेहतर हो गया। मैं रेलवे वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पाकिस्तान रेलवे को। क्या बात है, थैंक यू। आपको किसी न किसी जाविये से वो आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। इन 3 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा मुसाफिर वापस आ गया रेलवे में। वाह। और रेलवे की आमदन जो है वो पहले की निस्बत ऑलमोस्ट दुगनी हो गई है। वरना सूरत ये होती थी जी कि 1 दिन का तेल नहीं होता था रेलवे के पास। लाहौर से जब रेल चलती थी तो मुल्तान वाले से ये कहते थे, रास्ते में कहीं ट्रेन थोड़ी सी उल्टी करके, जैसे मोटरसाइकिल नहीं उल्टा करते, तो वो थोड़ा सा उसको वो बेचारा लाहौर से मुल्तान वाले जितनी टिकटें बेची होती थी वो तेल प्राइवेट लेके मार्केट से सखर वालों से लाहौर कराची पहुंचाता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मानना पड़ेगा जी कि ख्वाजा साहब रफी के दौर में ICU में आपने वो दोबारा निकल आई है, जिंदा हो गई है। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ना जी तरक्की का सफर, बर्बादी का सफर जो तेज तर हुआ शेख रशीद के दौर में, तो शेख रशीद के दौर में शेख रशीद साहब आप बर्बादी का कह रहे हैं, वैसे उन्होंने अपना जो कोटा है वो तो पूरा रखा हुआ है, खबरों में हमेशा इन रहते हैं। लेकिन नाज़रीन इस दफा उनके मशहूर होने की वजह जो है वो एक सेल्फी है। शेख साहब की ये सेल्फी इस वक्त वायरल है इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे। स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी ना। ये वाह वाह वाह। अच्छा ये मेरा ख्याल है शेख साहब एयर होस्टेस के साथ हैं ये जो, और पता जा कहाँ रहे हैं? कहाँ? उम्रे पे जा रहे हैं। उम्रे पे जा रहे हैं। बस उन्होंने कहा होगा ना जो है पहले गुनाह वो पहले कर लिए जाए, वहां जाके तो अल्लाह ताला ने बख्श देने, तो जो सिलसिला है वो पहले से। लेकिन हैरत की बात ये है कि असूली तौर पर शेख साहब को खुश नजर आना चाहिए था। शेख साहब से ज्यादा खुश जो नजर आ रही है तस्वीर में, ये चल रही है जी इस वक्त तस्वीर। जी बिल्कुल। ये आई और तस्वीर में एयर होस्टेस जो हैं वो बेचारे ज्यादा खुश नजर आ। मेरा ख्याल है उन्होंने बाप का प्यार नहीं देखा कभी। तो वो पहले का कह लें है, बड़े भाई का कह लें, चले बड़े भाई का। और ये देखें रमजान के इन आधा दिनों में अब्दुल कबीर साहब के बाद मुफ्ती अब्दुल कबीर कंदील बलोच फेम, उनके बाद एक दूसरी सेल्फी आई है एक वीवीआईपी शख्सियत के हवाले से, और दोनों में माशाल्लाह ख्वातीन। इस उम्र पे फिर जाहिर बात है शेख साहब अब इतना तो एंजॉय करने देना, कहीं वो देखें तो एक सेल्फी बना लें। अब उम्र पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। वैसे ये नया तरीका जो है वो ढूंढा है शेख रशीद साहब ने पॉपुलर होने का, क्योंकि पहले तो वो अपनी शोला बयानी की वजह से पॉपुलर थे और अब उन्होंने सेल्फियां बना के मीडिया में इन रहने का, सोशल मीडिया में इन रहने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन एक और भी शख्सियत हैं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में, अगर देखा जाए तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हमेशा ही अपनी तस्वीर की वजह से सोशल मीडिया पे पॉपुलर रहे हैं और वो जब भी वो भी वहाँ के शेख रशीद ही हैं लगभग। वो शेख रशीद हैं, बस वो भी वहाँ के।
सर जी, मोदी साहब इस दफा पॉपुलर हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से पॉपुलर हुए हैं। लेकिन ये कोशिश उन्होंने खुद नहीं की, बल्कि सोशल मीडिया ने की है ये कोशिश। और आप जानते हैं रऊफ साहब, आपको तो पता है सारी सूरत हाल का कि किस तरह से ये एक बहुत बड़ा सीन हो गया उनके साथ। इन्होंने सोशल मीडिया से बड़ा फायदा उठाया था इलेक्शन कैंपेन में, और इनकी इलेक्शन कैंपेन में बड़ा हिस्सा था सोशल मीडिया का, बड़ा इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। और अब सोशल मीडिया ने इनके साथ वारदात कर दी है। आप कह रहे थे मामू बना दिया, मामू ही बनाया ना जी सोशल मीडिया। ये जो सारे मुबारकबाद के पैगाम आता है, मामू ने बनाया, चाचू बना दिया, ताया खाला हुआ ये कि किसी ने ये चला दिया सोशल मीडिया पे कि यूनेस्को ने, जो यूएनओ का इदारा है, जनाब मोदी को दुनिया का बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। और उसके बाद जनाब मोदी साहब जो है उन्होंने यकीन कर लिया, और यकीन कर लिया। इतनी अच्छी खबर आई है तो उन्होंने कहा ये तो लोग मुबारकबाद के पैगाम भेज रहे हैं, और बाद में मालूम हुआ कि ये तो सोशल मीडिया में उन्हें मामू बना दिया गया था। लेकिन इससे पहले उनके साथ एक और अलमिया भी हो चुका है। आपको मालूम है ना, जब ये अमेरिका गए थे, नहीं अमेरिका गए थे, और वहाँ पे ओबामा साहब ने भी न्यूक्लियर वो जो सप्लाई ग्रुप है, एनएसजी जो है सप्लायर्स ग्रुप, उसमें कहा कि हम आपकी हिमायत करेंगे उसकी रुकनीत के लिए। और जनाब मोदी साहब जो है उस पर बड़े फूले नहीं समा रहे, और हिंदुस्तान में उनकी इनसे एक बड़ी कार्रवाई करार दिया जा रहा, बड़ी सिफारती कामयाबी। और इधर हमारे यहाँ वो स्यापा ग्रुप जो है एंकरों का और 2-4 लीडरों का मारे गए जी, हम तनहा हो गए जी, मारे गए जी। वो इंडिया जो है वो तो एनएसजी का मेंबर बनने जा रहा है जी, हम सियासी जहाज से तनहा हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तनहा बिल्कुल नहीं थे, हमारे दोस्त हमारे काम आए, बिल्कुल हमारी सफारतकारी हमारे काम आई, और इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की रुकनीत नहीं मिल सकी। तो मोदी साहब के साथ इन दिनों में एक लतीफा हुआ, ये सोशल मीडिया वाला, और एक अलमिया हुआ कि वो जिसके डंके बजाए जा रहे थे, और बड़ी वो बेचारे वो गुब्बारा जो था उसमें से हवा निकल गई। क्या बात है, देखें जी कितनी अच्छी इन्होंने बात की है। बिल्कुल, ये जो बात इन्होंने मुझे बताई है ये मेरे लिए नई थी कि किस तरह से उनका जो सारे परसेप्शन थे वो गलत हो गए हैं। खैर, ये हमारे लिए खुशी की खबर है, लेकिन इस वक्त हमें जाना है एक ब्रेक पर, अर्जेंटली हमें जाना है। लेकिन हम वापस आते हैं, और वापस आकर आपके साथ और बहुत सारी स्टोरीज हैं हमारे पास, तो आप कहीं मत जाइए। जल्दी चलो, स्कूल में क्या चलो। वाह, तुमने तो बड़ी जल्दी हल निकाल लिया, जीते रहो। लेकिन ये दाग इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं? सर्फ एक्सेल है नया सर्फ एक्सेल, जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई, ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। इस्लामी बैंकिंग के मामलात में शरीयत के उसूलों का नफाज किस तरह मुमकिन बनाया जाता है? इस्लामिक बैंकिंग की रूह और बुनियाद शरीयत है, और शरीयत पर पूरी तरह से पाबंदी के साथ अमल कराने के लिए शरिया बोर्ड्स मौजूद हैं। स्टेट बैंक से लेकर बैंकों तक शरिया बोर्ड और शरिया एडवाइजर्स होते हैं, जो पूरी तरह से निफाज शरीयत को यकीनी बनाते हैं, और इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर खुदा न खास्ता अमल में कोई गैर शरई सूरत आ रही है उसकी रिपोर्टिंग करें और उसकी इस्लाह करें। और इसीलिए शरिया एडवाइजर्स मुसलसल मशगूल रहते हैं, जो प्रोडक्ट्स और जो सिस्टम्स बनाए हैं उनका खुदा न खास्ता शरीयत से कहीं टकराव या शरीयत के मुखालिफ जाना शुरू न हो जाए। दिल का इत्मीनान। इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान भर में स्टेट बैंक से मंजूर शुदा इस्लामिक बैंकिंग की 2000 से ज्यादा शाखें आपकी खिदमत और रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। वेलकम बैक।
व्यूअर्स, हम ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि मेरे पास बहुत सारी न्यूज हैं, लेकिन मेरे पास आपके फेसबुक मैसेजेस भी हैं। आप खुश होते हैं ना कि हम आपके मैसेजेस जो हैं वो अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, अपनी वार्निंग्स का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन आप इसी तरह मैसेज करने हमें जारी रखिएगा। आइए देखते हैं हमारे फेसबुक मैसेजेस, और हमारे फेसबुक मैसेजेस में सबसे पहला मैसेज है पेशावर से। जेबी खान लिखते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, प्लीज आप अपने प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तानी लोगों में ये एहसास जगाएं कि अपना मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें उस पर फख्र है। जिनकी अपनी पहचान नहीं होती वो कुछ भी नहीं होते, पाकिस्तान ही हमारी पहचान है। पॉजिटिव सोच है गुड जेदी गुड। और अब देखते हैं आतिफ अली चट्ठा हमें क्या लिखते हैं। आतिफ अली चट्ठा लिखते हैं, बहुत बढ़िया शो है आपका, अच्छी कोशिश है। ये कहाँ से है? इन्होंने शहर मेंशन नहीं किया है, लेकिन तारीफ बहुत किया उन्होंने। पाकिस्तान से ही होंगे ना जी, और इसके साथ ही साथ मजहर हुसैन भी हैं। मजहर हुसैन लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ, ये शो बहुत ही अच्छा है और हर टीवी चैनल को ऐसे शोज करने चाहिए। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से शो कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी मजहर साहब, बहुत मेहरबानी मजहर साहब। और इस शो की सारी रौनक तो जाहिर बात है जी रऊफ साहब की वजह से है। जी नहीं, सबका अपना कंट्रीब्यूशन है। नौकर साहब एक्चुअली तारीफ सुनना चाह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं देखें अपने सच्ची बात है, ये इसलिए नहीं कि ये सामने बैठे, एक सेकंड, ये इसलिए नहीं ये सामने बैठे हुए हैं, लेकिन ये अगर शो कामयाब है तो इसकी वाहिद वजह आप है। अपने वतन के हवाले से उन्होंने बहुत अहम बात कही थी, फलस्तीनियों का अपना वतन नहीं है। हाँ। और आप अभी शामी मुहाजिर जो है शाम के, वो जिस तरह बेचारे दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बिल्कुल तो वाकई जी आपने हमें भी एहसास दिलाया और हमारे नाज़रीन को भी वतन की मोहब्बत का एहसास दिलाया आपने। बड़ी मेहरबानी जी। जी बिल्कुल, वो एक जो ट्रेंड है ना कि आप स्पाइसी देखना चाहते हैं, वो थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें आपके अपने लिए बेटर होती हैं कि उनका ना जानना बेहतर होता है। नाज़रीन, अगला हमारे पास जो मौजू है वो है इस वक्त बलोचों का। क्या कहना है? बलोच भाई आपको कुछ याद आ रहा है? एक बलोच साहिबा भी हैं। लेकिन वो तो बलोच ही नहीं है। वो मैं पहले ये कहने लगा था कि ये जो है ना जी, कितनी बड़ी इंसल्ट है एक हमारे बलोच भाइयों के लिए ये बात, और हमारे लिए भी, कि एक मतलब दुनिया जहान का जो वो एक बेहुदा सिलसिला चला हुआ है कंदील बलोच वाला, और अपना नाम वो बलोच साथ लगा ले। ये बलोच उसका नाम नहीं है, फौजिया अजीम नाम है इस बीबी का। और किसी वकील ने, मुल्तान के किसी वकील ने तो उन्होंने भी कर दिया किसी कोर्ट पिटीशन की, रोका जाए। देखे ना, मैं तो ये कहता हूँ ये नहीं हो सकता। ये बलोच जो होते हैं ये इज्जत और गैरत की अलामत है हमारे बलोच जो हैं, और इनके हवाले से तो हम जिस किस्म की ये हरकतें करें, मुझे तो लगता है उज़ैर बलोच को भी बलोच नहीं होना चाहिए। बलोचों में ये रिवाज नहीं है, बलोच सदियों का कल्चर है जी बलोचों का। बिल्कुल सही बात। और उनकी अपनी रिवायात हैं, अपने उनके मामलात हैं, वज़ादारी है, अखलाक के अपने सुबुरात हैं, शर्म हया सारे के सारे, गैरत। हाँ। और करके उसके और ये नाम इस तरह से साथ लगा के, ये तो इंतहाई, मेरा ख्याल है कि ये जो जिन वकील साहब ने ये पिटीशन दायर की है उनको दाद देनी चाहिए। बिल्कुल दाद देनी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं, आइए कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम क्या है? उस्मा बलोच बात कर रही हूँ कोयटा से। अच्छा, उस्मा बलोच, वेलकम कहेंगे आपको कोयटा से। तो क्या कहना चाहेंगी उस्मा? मेरा ये सवाल है कि ये जो कंदील बलोचिया का नाम खराब कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और इसको कौन रोकेगा? जी हम कह रहे हैं उस्मा, आप सुनिएगा स्क्रीन पे हमारा जवाब। ये उस्मा, ये जो हम बात कर रहे हैं ये आपके हक के लिए ही कर रहे हैं कि किसी कम्युनिटी को या जो हमारे बलोच भाई हैं इनका नाम साथ लगाकर इस किस्म की हरकतें करके एक बलोचों को बदनाम करना, हम इसे कंडेम कर रहे हैं। और जिन वकील साहब उनको हम दाद दे रहे हैं जिन्होंने इस पे केस किया, और हम ये तवक्को रखते हैं कि ये खातून जो है ये अपने नाम के साथ बलोच हटाएंगी। बलोचिस्तान की असेंबली जो है ना, उसमें भी इस पे एहतियाज हो, बिल्कुल होना चाहिए, इस खातून को रोका जाए बलोच का नाम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये अपना बड़ी अच्छी कॉल लिया आपने बबली, इसका जो है ना बबली, क्या मैंने कहना था, सादिया जी, कोई बात नहीं, बबली सादिया एक ही चीज है। ऐसे कैसे एक ही चीज है? भाई है, जब मैं कह रहा हूँ तो वो सच होती है बात, उसको मान लिया। मैं मान लेती हूँ, आपकी बात मान लेती हूँ। और नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कंदील बलोच का अपने नाम के साथ बलोच लगाना बलोचों की गैरत और हमियत पर एक बहुत बड़ा हमला है। और अगर हमले की बात हो रही है तो एक और हमला भी हुआ है
अंग्रेजी पर, जो कि फ्रांस ने किया है। अंग्रेजी पर वैसे कोई हमला कर सकता है? अंग्रेजी पे ऐसे ऐसे हमले हुए हैं, आपको अंदाजा ही नहीं। अंग्रेजी पर हमले अंग्रेजों पर तो हुए हैं। वो आपने नहीं वो पढ़े हुए ना, हम मैट्रिक में जो हमले होते हैं ना ये अंग्रेजी पे, मैट्रिक के कभी आप पर्चे पढ़े ना तो आपको पता चले अंग्रेजी पे क्या क्या हमले हो रहे हैं। मैं समझ गई। ठीक है ना। वो हमारी एक अदाकारा थी ना, उनसे किसी ने पूछा, बड़ी मशहूर अदाकारा है अंग्रेजी के हवाले से, जहाज में सफर कर रही थी ना, तो एयर होस्टेस ने पूछा, वो खाना शाना लाने लगे, उन्होंने कहा जी आर यू वेजिटेरियन? कहने लगे नो आई एम पाकिस्तानी। उनके ऐसे बड़े मशहूर हैं। तो आप गालिबन मीरा की बात कर रहे हैं? मैं यकीनन मीरा की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं पहुंच गई वहाँ पे। लेकिन ये जो हमला हुआ है, हालिया हमला फ्रांस ने किया है यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद, बरतानिया की अलहदगी के बाद, फ्रांस के कुछ कंसेंसस पाए जाते हैं। वो चाहते हैं कि अगर अंग्रेज अलहदा होना चाहते हैं, यानी अगर हुकूमत बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो रही है, तो अंग्रेजी को भी उसका हिस्सा ना। इसको पंजाबी में कहते हैं कीड़ कड्डी है उन्होंने। कीड़ कहते हैं, गुस्सा निकाला है। गुस्सा उन्होंने ये निकाला है कि भाई अगर जाते हो तो भाई अकेले क्यों जाना है, ये अपनी जुबान भी साथ ले जाओ। लेकिन जुबान रऊफ साहब ऐसे निकाली नहीं जा सकती। जुबान कोई ऐसा थोड़ा कि इंसान थोड़ा जिसको निकाल दिया। एक कल्चर है, अंग्रेजी जुबान इंटरनेशनल जुबान है। आप इसे नहीं यूज करना चाहते तो किसी का इंडिविजुअल तो फेल होता है। असल में उन्होंने गुस्सा ये निकाला है जी कि चूंकि यूरोप में सदियों जंगें रही ना, 2 जंगें तो आपको भी याद है, मुझे भी याद है, हम किताबों में पढ़ते रहे। आप कह रहे कि एक आदमी शायद मैंने हिस्सा भी लिया, जंग अजीम, जंग प्लासी और जंग अजीम अकबर और जंग अजीम 2, जिसमें 2 में मैं नहीं था। बरतानिया था, फ्रांस था, जर्मनी था, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है जी कि अगर आप जर्मनी में जाएं और वहाँ किसी बुजुर्ग जर्मन से अंग्रेजी जुबान में रास्ता पूछे ना, बड़े गुस्से से आपकी तरफ देखेगा, मुझसे अंग्रेजी में बात क्यों? पंजाबी में बता देते हैं। और यही फ्रांस में मामला है। आप किसी बूढ़े फ्रांसीसी से अंग्रेजी में रास्ता पूछे, वो रास्ता तो बता देगा, लेकिन बड़े गुस्से के साथ आपको बताएगा। खैर, अब वो कह रहे हैं इधर मारे इधर आ गए, वो कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं तो अपने अंग्रेजी भी साथ लेते जाए। तो यहाँ भी पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जी जिनका ये ख्याल है कि अंग्रेज चला गया है, तो हमारे यहाँ अंग्रेजी का जो नाजायज तसल्लुत है उसे चेक करना चाहिए। बतौर जुबान के हमें इसे जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन ये जो दफ्तरों में अंग्रेजी और जरिया तालीम के तौर पे अंग्रेजी, इस पे चेक करना चाहिए। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे सदर मोहतरम जो है वो अब जहाँ बैरून मुल्क भी जा रहे हैं तो वो उर्दू में तकरीरें कर रहे हैं जी, जिस होनी चाहिए। मैं इस हक में हूँ। वो अनवर मसूद साहब हमारे मरूफ शायर हैं, स्कॉलर हैं, बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं। उनका बड़ा अच्छा एक जुमला है कि मैं अंग्रेजी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मुझे उर्दू से मोहब्बत है। अंग्रेजी से मुझे नफरत नहीं है, लेकिन उर्दू से मुझे मोहब्बत है। इसका मतलब ये है कि ये जो जुबानें जितनी आपको ज्यादा है अच्छी बात है, और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, हाँ, लेकिन आप जब उर्दू में अंग्रेजी की हर चीज का तर्जमा कर देंगे, मतलब लाउड स्पीकर के बारे में उर्दू में तर्जमा क्या है जी रऊफ साहब? आलाए मुकब्बर सौत। ये आला मुकब्बर सौत जब कहेंगे ऊपर से चला गया, इसलिए कि उसका नाम लाउड स्पीकर है ना, जिन्होंने रखा उसका नाम आपको वही बुलाना चाहिए। तो बजाय इसके कि हम मुश्किल तरीन करते जाएं उर्दू को, हम आम राब्ते की जुबान हमारी उर्दू है, हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, इसी तरह तरक्की करते और जिंदा रहती है। बिल्कुल, जो नए अल्फाज है ना, और उर्दू में अडॉप्ट करते चली जाती है। हिंदी जुबान जो है उसका ये बड़े उसके असूल सख्त हैं कि वहाँ उसमें कोई नया लफ्ज दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन उर्दू तो लश्करी जुबान है ना, इसमें तो हमेशा देखिए अस्पताल भी हमने बहुत से लफ्ज बोल दिए। हमने हॉस्पिटल को अस्पताल किया, अस्पताल से वो अस्पताल भी लिखा जाता है। जी, तो काबिल एक दौर में जाके उर्दू की ये खासियत है कि अल्फाज का जखीरा जो है वो काबिल डाइनिंग टेबल, चेयर, ये सब अल्फाज ऐसे लिखना चाहिए। हाँ, ये गिलास, ये सारे अगर हम ये कहें कि जी हम इंग्लिश नहीं बोलते तो फिर हमें गिलास की बजाय कहना चाहिए कि कटोरे में मुझे पानी दे दो। बिल्कुल नौखे साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी चीज का हद से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उसके ना हद से ज्यादा खिलाफ होना चाहिए और ना उसकी बहुत ज्यादा तकलीद करनी चाहिए। हमें दरमियानी रवैया अपनाना चाहिए। और तालीम की बात हो रही है तो एक ऐसा केस भी सामने आया है कि पीएचडी के चरबा मुकाले, यानी कि पीएचडी एक बहुत बड़ी डिग्री है पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी, यानी कि एक डॉट है तालीम में, लेकिन अगर वहां पर रिसर्च वर्क जो होता है उसमें भी नकल की जाएगी, उसमें चीटिंग की जाएगी, तो उसका अंजाम तो फिर ऐसा ही होगा कि 38 जो प्रोफेसर थे उनको सजा हो गई है इस केस के हवाले से। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं कि पीएचडी ने इस सतह पर जाकर क्या ये होना चाहिए? असल में ये जो हमारे रिसर्च स्कॉलर थे ना, जिन्होंने पीएचडी की है, तहकीक
तहकीकी मुकाला जी होता है। बिल्कुल, रिसर्च। इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि अब टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर गई है और अब इनके ये जो तहकीकी मकाले होंगे, PhD का थीसिस होगा ना, उसकी भी तहकीक होगी। चुनांचे कंप्यूटर बता देता है कि ये हिस्सा जो है ये कहाँ से चोरी किया गया है और ये हिस्सा जो है ये कहाँ से लिया गया है। ये हमारे कितने थे अभी आपने बताया डॉक्टर? 38। हमने राब्ता किया है इस वक्त युवास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहूंगी आपको डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। ये डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ये जो 38 जो हमारे डॉक्टर्स हैं जिनके मुकाला जात के बारे में HEC ने फैसला सुनाया है, इससे हम क्या समझें? ये तो अभी हाल ही में हुआ है, तो इससे पहले क्या कुछ हो चुका होगा? ये देखें जी, शुरू से HEC का ये एक क्वालिटी के ऊपर बड़ा एम्फेसिस रहा है और इसका बड़ा सीरियस है ये जो प्लेजरिज्म, इसकी पॉलिसीज और इसके ऊपर जो एक तरीकाकार है। तो लेकिन आपको पता है ये ऐसे हालात हैं कि लोग आगे निकलने की हुक और क्रोक चक्कर में ऐसे काम करते हैं, लेकिन इस पे बड़ी HEC बड़ी सीरियस है और यूनिवर्सिटी सिस्टम सारे इस पे बड़े मुत्तफिक है कि ये इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा सर, हमने सुना कि कुछ वाइस चांसलर्स ऐसे हैं यूनिवर्सिटीज के जिन्होंने ये जो जहां सरका हुआ है जिन लोगों ने किया उनकी ढाल बनने की कोशिश की है। ऐसे कुछ लोग हैं आपकी नजर में या आपने सुना ऐसा कुछ, और वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? नहीं, इसमें मेरे नॉलेज में तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये पूरा हर यूनिवर्सिटी में एक सिस्टम बना हुआ है और कोई भी थीसिस जो है उसकी जब तक वो सॉफ्टवेयर से स्क्रीनिंग नहीं होती उसकी वो थीसिस जमा नहीं होता। आपकी बात ठीक है, ये HEC से पहले सर्टनली ऐसे मिसाइल होंगे, लेकिन ये पेपर पब्लिश करने की जो दौड़ भी लगी है वो HEC ने इंसेंटिव दिए कि ये प्री रिक्विजिट किए और उस चक्कर में लोगों ने इस सिलसिले में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो इस संगीन बदउनवानी के मुर्तकब हुए हैं हमारे लोग, माशाल्लाह असातिज़ा इकराम और PhD करने चले हैं, इन्होंने ये जो हरकत की आपके ख्याल में इसकी कम से कम सजा क्या होनी चाहिए इनके लिए? जी देखें, डिपेंड्स के क्या नोयत है, लेकिन ये तो बिल्कुल एक ऐसी चीज है कि अगर पढ़े लिखे लोग और ये हाईली क्वालिफाइड लोग इसमें होंगे तो उसको तो बिल्कुल कोई उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम जो उस पर इन्वेस्टमेंट हुई या जो उन्होंने किया उसका वो कंपनसेशन उनसे लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब हमारे साथ थे लाइन पर। मैं तो ये समझता हूँ राउत साहब, ये जो मुकाले लिखे गए हैं काहे के मुकाले थे? ये तो मुंह काले थे। हाँ, मुंह काले किए हैं उन्होंने, मुकाले कहाँ के लिखे? यानी और कंप्यूटर, और ये बड़ी आदत हो गई है लोगों में कि किसी का किया हुआ काम जो है उसको सरका किया, अपने उसमें कुछ 4-5 उसमें चैप्टर शामिल किए और उसको आगे निकलवा दिया। मेरा ख्याल है इसमें अगर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो मौजूआत नए रखें PhDs के लिए ना, उससे भी बड़ी मदद मिल जाती है इस सरके को रोकने में। अब जब आपका मौजू कहीं से टकराता है ना, एक तरह का मौजू आपका होता है उसका जो, और उस सब्जेक्ट में चांस ज्यादा होता है कि काम वैसे किया जाता है कि इससे पहले इस मौजू पे उससे मिलते जुलते बाज़ औक़ात मौजू है। यानी जमशेद दस्ती जो है, हाँ, ये माशाल्लाह महकमा तालीम में भी आ गए। वाह वाह, डॉक्टर बन गए। नहीं, वो जाली डिग्री वाला मामला जो था। अच्छा, लेकिन वो तो निकल गए थे जाली डिग्री से ना। नहीं, जाली डिग्री। अच्छा, ये मामला हमारे मुल्क में अपना सादिया कब तक रहेगा? इस तरह के मुकाले कब तक? ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं है, बल्कि ये पड़ोसी मुल्क का एक केस भी सामने आया है जिसमें चीटिंग का जो केस है, पहले लड़की ने टॉप किया यानी कि वो टॉप कर गई। क्या कह रही हैं नसरीन, आप क्या कह रही हैं? अपना सादिया क्या आपकी याददाश्त नहीं मेरे आ गए, जैसे ही मैं नाम लेता हूँ ना मेरे मुंह से गलत नाम निकल जाए, फिर मेरे असल नाम मेरे आ जाता है। ये जानबूझ के तो नहीं कर रहे आप ना? बिल्कुल नहीं मैं कर रहा, मैंने ये जो भी आपका नाम ले ना, बस आप चलती रहे। अब आपने फहमीदा इनकी बात माननी है, ठीक है ना? मुझे बिस्मिल्लाह करें, खबर पढ़ें। जी, पड़ोसी मुल्क भारत का नाम लिया जाए तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। आप इस वक्त भी अपने कान खड़े कर लीजिए, क्योंकि जो केस है वो कुछ ऐसा ही है कि कभी आपने ऐसा शख्स देखा है जो कि टॉप पोजीशन पे हो और फिर फ्लॉप भी हो जाए? मतलब तालीम हासिल करने के बाद जिंदगी में टॉप किया हो और जिंदगी में फ्लॉप हो जाए?
ہاں ایسے دیکھ یہ میرا خیال ہے آپ اس خبر کا ذکر کر رہی ہیں، وہ تو نہیں وہ جنہوں نے اسی لائن پہ چلتے ہوئے انہوں نے کوئی پیپر دیے ہیں بعد میں؟ روبی رائے ہیں جنہوں نے پیپر دیے اور انہوں نے اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کر لیا، پہلی پوزیشن انہوں نے حاصل کی، مگر ایک ویڈیو جس میں ان سے پوچھا گیا کہ پولیٹیکل سائنس کسے کہتے ہیں، پولیٹیکل سائنس ایک کامن سا سبجیکٹ ہے، اور اس کے بارے میں ان کا جو جواب تھا وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ کوئی کوکنگ سے متعلق، کوکنگ سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے۔ اس سبجیکٹ میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا؟ جی نہیں، انہوں نے ٹاپ نہیں کیا تھا، اس کے بعد ان سے دوبارہ ایگزام لیا گیا اور اس ایگزام میں انہیں چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا، مطلب پتا چل گیا کہ پہلا جو ایگزام انہوں نے پہلے میں ٹاپ کیا تھا، انہوں نے پہلے میں ٹاپ کیا، یس، اور اس کے بعد انہیں چیٹنگ سے کیا نا، یعنی وہ بھی چیٹنگ سے کیا۔ بعض ایسے لوگ ہیں، آپ یقین کریں کہ اگر میں کچھ لوگ کچھ ملتے ہیں نا جی، حیران ہوتا ہوں میں کہ یہ صاحب جو ہیں، یہ مثال کے طور پر انہوں نے سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، آپ سائیکالوجی کے سپیلنگ پوچھیں ان سے، وہ ایس سے شروع کرتے ہیں، ایس سے، ہاں جی، یعنی اس ٹائپ کے لوگ۔ اور یہ جو بی آپ بتا رہے ہیں، یہ مجھے دلی خوشی ہوئی ہے کہ ہم اپنے منہ کالوں کو رو رہے تھے، ہم اپنے منہ کالوں کو رو رہے تھے، اور یہ تو نوخے دستر صاحب آپ کو یاد ہے کہ صدر بش جونیئر کا جو پہلا دور صدارت تھا گور کے مقابلے میں جب الیکشن لڑ رہے تھے، تو ان سے طالبان کا پوچھا گیا، یہ لطیفہ نہیں ہے، ان سے پوچھا گیا یہ طالبان کا مسئلہ، طالبان، تو وہ یہ سمجھے کہ طالبان جو ہے یہ کوئی میوزک گروپ ہے۔ تو اگر انہیں پولیٹیکل سائنس کا مفہوم نہیں پتا تھا تو وہ ہمارے بی نے نا، وہ ہمارے دور میں مشہور ہوتا ہے، جو زیادہ پڑھ جائے نا اس طرح کی نقل مار کے، تو اس کو کہتے چھولے دے کے پاس ہویا۔ تو یہ بی جو تھی، انہوں نے بھی یہی چکر چلایا، انہوں نے یہ اور ٹاپ کر گئی ماشاءاللہ، ان کے جو ایگزام دینے والے ہیں، یہ سارا پیسے کا چکر چلا نا جی۔ اور پھر انہوں نے میرا خیال ہے اس کو سامنے بٹھایا اور انہوں نے پوچھا چل گفتگو سے رؤوف صاحب وہ کیا کمال شعر ہے اس کا۔ ہمارے ایک دوست ہے، میرے ذہن سے ان کا نام نکلا، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ان کا شعر سننے والا ہے کمال کا۔ سنائیے۔ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نصب، میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نصب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ ہاں، تو یہ ان سے جب بات کی ہو گئی تو ان کو یونیورسٹی والوں نے، تو ان کو پتا چل گیا ہوگا بی کتنے پانی میں ہیں، جن کو پولیٹیکل سائنس کو کہہ رہی ہیں یہ کوکنگ کا سبجیکٹ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جی ویورز، ایک خوشخبری کی بات کی تھی آپ کو، آپ بالکل اس بات پہ پراؤڈ فیل کریں گے کہ بینگ اے پاکستانی ہم کون کون سے مار کے سر انجام دے رہے ہیں دنیا میں۔ اس وقت 2 اعزازات پاکستان کے نام ہو رہے ہیں، 2 نوجوان پاکستان کے، زینب بی بی اور محمد عثمان علی، پاکستان سے تعلق رکھنے والے، جو کہ ملکہ برطانیہ دوئم نے ایک مقابلہ کروایا جس میں انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ہاں، یہ بڑا کمال کا جی، اور اس میں وہ تو بڑی فخر کی بات ہے، ہمارا پاکستان کا اتنا روشن وہ چہرہ دونوں ثابت ہوئے ہیں یہ بچے۔ یہ جی زینب ہے ایک، اور دوسرا ہے وہ بچہ عثمان، اور عثمان کا تعلق خوشاب سے ہے ہمارے پسماندہ علاقہ، اور کمال ملکہ برطانیہ کے ہاتھوں انہوں نے ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ اور یہ ایوارڈ ملا انہیں کس بات پہ ہے کہ جو عثمان ہیں یہ اپنا ایک کمیونٹی اسکول چلاتے ہیں، اسکول ٹائپ ان کا نا، جس میں غیر مراد یافتہ جو طبقہ ہے ان کے نوجوانوں کو اس میں وہ وہاں اسکول میں بلاتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، اور بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے ایک ایجوکیشن کا سسٹم قائم کیا ہے ایک چھوٹے علاقے میں رہتے ہوئے۔ اور جو زینب ہیں انہوں نے جی وہ بنایا ہے ٹیشو پیپر کی مدد، ٹیشو پیپر کی مدد سے انہوں نے بایو گیس بنانے کا تجربہ کیا، اور یہ امریکہ سے کوئی ایسا پودا لے کر آئیں جس پہ انہوں نے تجربے کیے کہ وہ اس پودے سے بھی آپ یعنی جو زمینیں ہیں بنجر جو جس کو کہتے ہیں نا سل والی زمین کہتے ہیں، یا نمکیات شور والی زمین جو ہے، اس میں نمکیات والی زمین میں بھی وہ بہترین فصل دے سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان 2 نوجوانوں نے، بچوں نے، انہوں نے اتنا بڑا اعزاز حاصل کیا، اور 45 ملکوں کے وہاں نوجوان اور بچے موجود تھے، جن میں سے یہ پاکستانی زینب اور عثمان وہاں۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو جی ہم سب کو اور پاکستانی قوم کو، ان بچوں کو، ان کے والدین کو، اس سے اچھی بات، اس پروگرام کا اگر اختتام ہو تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، یہاں پہ اختتام ہونا چاہیے۔ جی بالکل، نوخیل صاحب نے مجھے اشارہ کر دیا کہ آپ اب اجازت لے سکتی ہیں، اور ٹائم آ گیا ہے کہ ناظرین آپ سے اجازت لی جائے۔ تو رؤوف صاحب کو، رؤوف طاہر صاحب کو، سعدیہ کو اور گل نوخیل اختر صاحب کو پروگرام وارننگ شو سے، آج کی وارننگ سے آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ نیکسٹ وارننگز کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نیکسٹ منڈے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔